جلال الدین پہلی قسط۔ خوارزم کے دارالخلافہ گورگانج کی شکارگاہ۔ یہاں کیا کر رہی ہیں اماں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہی کام جو اس وقت میرا باپ محل میں میرے ساتھ کر رہا ہے۔ آرام سے جلال الدین، تم اپنی ماں کے ساتھ ترکان بانو کے دیرینہ دشمنی کی سزا بھگت رہے ہو۔ میں سلطان کے محل میں ایک اجنبی تھی۔ تمہاری دادی نے اتنے برسوں تک میرا کینہ اپنے دل میں رکھا، اس جرم میں کہ میں اس قبیلے سے نہیں تھی، اور آج تک صبر کیا تاکہ اپنے خیال میں مجھ سے انتقام لے سکے۔ حماقت! سلطان کو کیوں عورتوں کے مکر و کینے کا شکار بننا چاہیے؟ سلطان کی سپاہ کے آدھے سرداروں کا تعلق ترکان قبیلے سے ہے۔ سلطان اوزلاق کو ولی عہد بنا کر ان کی تلواریں خریدے گا اور اپنی سپاہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے گا۔ وہ تلوار جو ایسا کام کر کے خریدی جائے غصے کے وقت نیام سے باہر نہیں آئے گی اور سلطان کو تنہا چھوڑ دے گی۔ سلطان کو دلوں کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ شمشیروں کی۔ سلطان کا دل تمہارے ساتھ ہے جلال الدین۔ خدا کی قسم میں اپنا حق چھوڑ دیتا اگر میرا باپ اپنے فیصلے سے مجھے میرے حق سے محروم کر دیتا، نہ کہ اپنی ماں یا اس کے قبیلے کے خوف سے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ ترکان کے کینے سے ڈرتی ہوں۔ تم کچھ ایسا کرو کہ ترکان تم کو مجھ سے نہ چھین سکے جلال الدین۔ تمہارا محل میں نہ جانا یعنی اوزلاق کی ولی عہدی کا کمزور ہونا۔ تم ایسا کرو کہ تمہیں سلطان کے تخت کا خاموش مدعی نہ سمجھے۔ تم محل میں جاؤ اور اپنے بھائی کی بیعت کرو۔ تم وہاں نہ جا کر اپنے باپ اور ماں کی محبت کا رشتہ نہ توڑو جلال الدین۔ خوارزم کے دارالخلافہ گورگانج کا دربار۔ زہ نصیب اپنے مبارک قدم سے تخت کو منور کر دیا۔ میری آنکھیں کب سے آپ کے انتظار میں دروازے پر جمی ہوئی ہیں۔ میں نے امیر بخارا کو کتنا تلاش کیا۔ بخارا کے بہشت بری کی کیا خبر؟ خوارزم سے عراق و عجم تک اس سرزمین میں کوئی پھل درخت سے نہیں گرتا اور کوئی بھیڑ بچہ نہیں دیتی مگر یہ کہ تمہیں اس کی اطلاع ہو۔ ناصر الدین، جو چیز جانتے ہو وہ پوچھتے کیوں ہو؟ تانا نہ دو امیر، خود سلطان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں اور آنکھ اور کان۔ تم اور یہ عمرہ جو تم دیکھ رہے ہو سلطان کے ہاتھ پاؤں ہیں اور میں ان کا کان اور آنکھ۔ خدا جناب دیوان بیگی کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ سلطان کی آنکھ اور کان ان کا وزیر ہے۔ ان دو بھینگی آنکھوں اور بہرے کانوں سے کوئی توقع نہیں ہے۔ سلطان کے پاس ایسی آنکھیں اور کان بہت زیادہ ہیں۔ امیر بخارا، میں ان میں سے ایک ادنا ترین ہوں اور سب سے سادہ مزاج بھی۔ جانتے ہو میری صبح و شام کی دعا کیا ہے ناصر الدین؟ سلطان کی سلامتی اور دیوان بیگی کی طویل عمر، کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان تم جیسے لوگوں میں محصور نہ ہو۔ چلتے ہو تو کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہو اور دماغ میں تمہارے اوٹ پٹانگ بھرا ہوا ہے۔ تم نے اپنے اور اپنے قبیلے کے فائدے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا ہے۔ گورگانج کا شاہی محل۔ آج
तकरीबन 150 साल से इस सरजमीन पर ख्वारज़्म शाह खानदान का हुक्म चल रहा है। इसकी सल्तनत का दायरा जयहून से लेकर सिंध तक और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर जगह है। इस वक्त दुनिया के गोशो किनार में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने सुल्तानुस्सलातीन अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़्म शाह का नाम न सुना हो। लेकिन खुदावंद ने हमें जो नेमत अता की है उस पर सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए कि दीनों दुनिया के काम ठीक नहीं होते मगर एक मजबूत और ताकतवर हुकूमत से। लेकिन हर आने वाले को जाना है क्योंकि आदमी का यही मिजाज है। हम सब इस सराय में जिसका नाम दुनिया है चंद दिन के मेहमान हैं। जो बाकी है उसकी जात है कि जो खुदाए अहद व वाहिद है। उमरा, बुजुर्गों, सरदारों, आज के मुबारक दिन सुल्तान सुन्नत और मसलहत के मुताबिक आपकी मौजूदगी में कि जो ख्वारज़्म के मनसबदार, शहरों के अमीर और लश्करों के सरदार हैं, कुतुबुद्दीन उज़्लाक़ को अपना जानशीन मुअय्यन और मुकर्रर करते हैं ताकि उनके बाद खुतबे वली अहद के नाम के पढ़े जाएं और उनके नाम के सिक्के जारी किए जाएं। कादिर मुताल इज़्ज़त के नाम से और हमारे अपने हुक्म से हम आपको ख्वारज़्म शाह हश्तुम नाम देते हैं। आपकी उम्र दराज हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अमीर बुखारा वली अहद को मुबारकबाद नहीं देना चाहेंगे? जलालुद्दीन कहाँ है? मुबारक हो। क्या तय नहीं पाया था कि उसे औज़लाक़ की जगह वली अहद बनाया जाएगा? अगर तुम सियासत के खिलाड़ी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सियासत में कोई वादा पक्का नहीं होता है। सुल्तान सलामत रहे। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो भाई, तुम पर वली अहदी की क़बा कितनी जच रही है। सब जान ले, जलालुद्दीन का दिल और तलवार वली अहद के साथ है। आज बज़्म का दिन है और आज मैं हर बाप की तरह खुश हूं कि अपने बेटों को बज़्म में एक दूसरे के साथ देख रहा हूं। आपकी बज़्म मेरे बगैर ज्यादा खुश है। मैं बज़्म का आदमी नहीं हूं। जश्न व मसरत से मुझे हुज़्न व मलाल होता है।
उजलाक जलालुद्दीन तुनगो है, रज्म को बज्म से ज्यादा पसंद करता है। खुददार रहो, अपनी शान को पहचानो। یہ جلالالدین ہے کہ جس کو میری شان پہچاننی چاہیے۔ तुम सुल्तान भी हो जाओ तो जलालुद्दीन तुम्हारा बड़ा भाई है। इस मुबारक दिन की बरकत से खुश रहो। बल्ख का बाजार। बाजार के इस तरफ आ जाइए। हमारी ताज़ा सब्जियां लीजिए। आइए, ताज़ा सब्जियां। बाजार के इस तरफ आ जाइए। یعنی اس کے مطابق بہت ہی اچھا ہے۔ مجھ سے دور نہ ہو جلال الدین۔ کیا میں پرندوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ آدمی کو ہر چیز کا خیال اس کی طرف لے جاتا ہے۔ باغ کا خیال باغ میں لے جاتا ہے اور دکان کا خیال دکان کی طرف۔ لیکن ان خیالات میں فریب پنہا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو تم پشیمان ہوگے۔ کہتے ہو میں نے خیال کیا کہ اچھا ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔
پرندہ ہوں، بلبل اور طوطا ہوں۔ اگر مجھ سے کہیں کہ کسی اور طرح آواز نکالوں تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زبان یہی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں بول سکتا۔ کام میں دھوکہ کیا ہے، بیمار طوطا بیچا ہے جس میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ تم نے دھوکے سے طوطا بیچا ہے۔ اس نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھا لی؟ میرے پاس تو کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس پنجرے میں تھا۔ جو ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا تو یہ اس حالت میں پنجرے کے اندر گرا ہوا تھا۔ بہت دلچسپ تھا، ناقابل یقین۔ دکاندار نے اس طرح طوطے کو پکڑا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اچانک طوطے میں جان آ گئی اور وہ اڑ کر چلا گیا۔ مردہ طوطا زندہ ہو گیا، اڑ کر چلا گیا۔ تو مرا ہوا طوطا زندہ ہو گیا؟ جی ہاں، اڑ کر فضا میں چلا گیا۔ بیچارہ دکاندار، بیچارہ خریدار کی جس نے اس کے لیے پیسے دیے تھے۔ طوطا بہت چالاک تھا۔ بابا کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ یقیناً تمہارے قصے میں کوئی ظرافت دیکھی ہے۔ تو طوطا مر گیا تاکہ نجات پا جائے۔ درست ہے، وہ مرنے کی اداکاری کر کے نجات پا گیا۔ قفس میں گاتا تھا اور زندہ تھا، لیکن جب سختی پر انہوں نے اپنے ہونٹ سی لیے تو اپنی جان آزاد کر لی۔ یعنی کبھی ایسی خاموشی بولنے سے زیادہ کارساز رہتی ہے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ حکمت بارش کی طرح ہے، اس کا سرچشمہ لامتناہی ہے، لیکن مصلحت کی مقدار میں نیچے آتی ہے۔ میرے کاندھوں پر ایک بھاری بوجھ تھا جو آج اتر گیا ہے۔ آج بہت سی آنکھیں آسودہ ہو کر سوئیں گی۔ وہی ہوا جو وہ چاہتی تھیں اور برسوں جس کا خواب دیکھتی تھی۔ حد سے زیادہ تلخ ہو رہے ہو دیوان بیگی۔ میں نے خدا اور سلطان سے عہد کیا ہے کہ میں حق بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ محل میں چاپلوس بہت زیادہ ہے۔ اس تلخ زبان بوڑھے کو اپنی عمر کے آخری دنوں میں کچھ چیزیں کہنے دیجیے کہ جو دوسرے لوگ اپنی جان کے خوف سے یا جان کی محبت میں نہیں کہتے۔ میرے منہ میں زہر گھول دیا ہے دیوان بیگی۔ سلطان کے کان میں کیا قصہ سنا رہے ہو دیوان بیگی؟ بوڑھوں کے ساتھ رہنا دل کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ بوڑھے لوگ موت سے قریب ہونے کے خوف سے اپنے ساتھ والوں کو بھی بزدل اور ڈرپوک بنا دیتے ہیں۔ عظیم خاتون یقیناً مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ احتیاط اور خوف کے درمیان ایک لکیر اور سرحد ہے، لیکن یہ سرحد بہت باریک ہے۔ اس بوڑھے آدمی کے مکر و فریب سے دل لگانے کے بجائے سنو کہ تمہارا ماموزاد اطرار سے کیا خبر لایا ہے۔ آگے آؤ غیر خان، ہچکچاؤ نہیں۔ تمہاری خبریں بہتر ہے شیریں ہوں ماموزاد۔ آج رات میں نے کافی تلخ باتیں سنی ہیں۔
خادم کے پاس چارہ کیا ہے؟ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ تلخ و شیریں جو کچھ بھی ہے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ منگولوں کا ایک گروہ، اگر سلطان کا حکم ہو تو خبروں کی تفصیل کسی اور وقت پیش کروں گا۔ بتاؤ، تلخی میں اضافہ کر دو۔ منگولوں کا ایک گروہ تاجروں کے لباس میں چند دنوں سے اترار میں داخل ہوا ہے۔ ان کے پاس مال تجارت کی تعداد کم ہے، بہت کم۔ اس چیز نے بندے حقیق کو شک میں ڈال دیا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تاجروں کے بھیس میں جاسوس ہیں کہ ہمارے ملک کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ تجارت کے لیے۔ میں سلطان اور چنگیز کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ ہوں، لیکن کیا تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں کو بھیجنا عہد نامے میں شامل ہے؟ بتائیے آپ۔ میں خوارزم شاہی سلطنت کی سرحدوں کا محافظ ہوں، میں منگولوں کی نرنگی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ جاسوس اگر اترار سے جو کہ ہماری سرحدیں گزر کر شہروں میں پھیل جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے حالات اور جان پر تیرا ہاتھ کھلا ہے۔ آج رات ہی اترار جاؤ اور کل ان کا کام تمام کر دو۔ یہ منگول اگر جاسوس بھی ہوں تب بھی ان کے قتل میں خاموش اجرت۔ دیوان بیگی، خاموش۔ حکم وہی ہے جو میں نے کہا، جلدی کرو غیر خان، اور کل ہی ان کا کام تمام کرو۔ جا سکتے ہو تو جاؤ۔ لیکن قبلہ عالم، استغفار کرو دیوان بیگی، ولی عہدی کی عید کو تم نے اپنی ان باتوں سے سو کا رنگ دے دیا ہے۔ جو خطبہ تم نے پڑھا وہ ولی عہدی کا اعلان تھا یا سلطانی فاتحہ؟ منگولوں کا سونا بہت خوبصورت ہے۔ سونا ہمیشہ خوبصورت ایسا لگتا ہے منگول سونے کی چمک ہی کچھ اور ہے۔ بڑی پھوپھی کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ 5 منگول تاجر اور بڑی پھوپھی کا حصہ یہی ایک صندوق؟ بہت ہی لالچی ہو گئے ہو بھتیجے۔ اگر سلطان منگولوں کے قتل کا حکم جاری نہ کرتا تو تم اترار میں ان 500 لاشوں کو کیا کرتے؟ مجھے اپنی بڑی پھوپھی پر بھروسہ تھا۔ میں نے ان سے اس سے بڑے بھی کام دیکھے ہیں۔ اس بار تو تمہیں معاف کر دیتی ہوں، لیکن آئندہ جو حکم نہیں ملا ہے اس پر عمل نہ کرو۔ اس بوڑھے آدمی کو بھی کمزور مت سمجھنا۔ اترار لوٹ جاؤ اور اس سے پہلے کہ لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ اپنی پھوپھی کا حصہ باہر کمی بیشی کے بھیج دو۔ تمہیں پتا ہے منگول سونے کی چمک کیوں اور طرح کی ہے؟ اس لیے کہ خون سے آلودہ ہے، بے گناہوں کے خون سے۔ آیا بھائی آیا۔ حضرت بہاولت تشریف رکھتے ہیں؟ جی ہاں، تشریف لائیے۔ عبید،
कौन था बीबी? उबैद। इस बार किस खराबी की खबर लाया है या किस बदशगुन माँ मरे की मौत की खबर लाया है? कम बखत कहीं का। यहाँ मुझे खड़ी होकर क्या देख रही हो? है फेस आटे की और रोटियां जो बन रही हैं, जाओ देखो, जला ना दें। हलीमा, हलीमा, खामोश। आटा खमीर ना हो जाए हलीमा। नहीं बेटा, ना डरो ना डरो, खमीर नहीं होगा। कत्ल होने वाले ताजरों की तादाद 300 से ज़्यादा बताई गई है। कहते हैं कि तरकान खातून का भतीजा इस कत्लेआम के पीछे है। बाद लोग कहते हैं कि सुल्तान ने इसका हुक्म दिया था, जो चीन पर नजरें जमाए हुए है, और ये बहाना बनाए ताकि चंगेज के लश्कर को ईरानी सरहदों की तरफ खींच लाए। लेकिन चंगेज ने भी अपनी मुक़द्दस किताब आसा और यासा की कसम खाई है कि वो ईरान को तबाह कर देगा। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसका नूर चांद और सूरज के नूर की तरह नहीं है कि वो अपने लिए किसी दूसरी चीज का मोहताज हो, क्योंकि उसका नूर बेपर्दा नजर आता है। ना आसमान रहेगा, ना जमीन, ना चांद और ना सूरज। बस उसकी जात है जो बाकी रहेगी। खाना नहीं खाया। जब से ये उबैद आकर गया है, बहावलत की हालत अजीब सी हो गई है। 1000 मर्तबा कहा है कि उबैद के लिए दरवाजा मत खोलो। उसके पास नहूसत के अलावा और कुछ भी नहीं है। जसारत है, लेकिन सुल्तानुल उलमा ने खुद मुझसे कहा है कि जो कोई उनसे मिलना चाहे उसे मिलने दूं। उन्होंने जो कोई भी कहा है, उबैद का नाम तो नहीं लिया है। अम्मा, मैं उनके लिए खाना ले जाऊं? ये खाइए, बहुत ही लजीज है। मैंने भी खाया है, अगर चाहे तो इसे न खाएं। साथ मिलकर खाएंगे।
आप अब तक उदास क्यों हैं? दादी अम्मा उबैद को मनहूस क्यों समझती हैं? हम में से बहुत से लोग हकीकत के उस हिस्से को जो हमें अच्छा नहीं लगता मनहूस करार देते हैं। आदमी की सरिश्त व फितरत में तमाम उलूम का सरचश्मा मौजूद है ताकि उसकी रूह पिन्हा हक़ाइक़ को नुमायां करे। जैसे शफ़ाफ पानी अपने अंदर पिन्हा गौहर, पत्थर, मिट्टी और संगरेज़ों को देखने वाले के लिए नुमायां करता है। बल्ख की जामा मस्जिद। सुल्तान जान ले कि सुल्तान नहीं है और हरम सरा की कठपुतली है। सुल्तान जान ले कि उसकी नेमत के निगहबान ये लोग हैं कि जो इस सरजमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और सुल्तान का दाना पानी उनसे है कि उनके बगैर वो जानवरों पर हुक्मरानी के भी लायक नहीं है। सुल्तान जान ले, ईरान जिल्ल सुल्तानी का मुल्क नहीं है कि लोगों से खराज वसूल करके अपने जाती इस्तेमाल में लाता है और शिकारगाह में जाकर खर्च करता है, और उसकी ममलिकतदारी और हुकूमत का सारा फायदा उसके अतराफियान और दरबारी उठा रहे हैं। हमारा एक खुदा है और एक पैगंबर है और एक कुरान है कि जो हमारी दुनिया की बुनियाद और मेयार है। खारज़्म के दारुल खिलाफा गुरगांज का दरवाजा। अजीम खातून, तेरी खबरें सुनी है। बल्ख वापस चले जाओ, सुल्तान के एलची के जरिए नया हुक्म आने तक जो काम कर रहे थे करते रहो। माबादा कोई तुम्हारे बारे में मशकूक हो जाए। जैसा आपका हुक्म। दरबार का निगरान तुम्हारे कामों को अंजाम देगा। वक्त ज़ाय किए बगैर सबको लिखो। बल्ख की खबरें सुनी हैं? जा सकते हो। बेखबर भी नहीं हो। आपकी तरह हमारे पास भी खबर लाने वाले मौजूद हैं। अच्छा है। और यकीनन सुना होगा कि बहावलत की शमशीर इस बार ज्यादा तेज और बराह रास्त निशाने पर लगी है। अलबत्ता आपको हिस्से से महरूम नहीं रखा है। हाँ, जानती हूँ। क्या बदस्तूर सुनते ही रहेंगे या कोई इक़दाम भी करेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? बहावलत को गर्क कर दूं या उसकी ज़ियाफत करूं कि इस वक्त उसके दिल से नफरत निकाल दूं? तनाये में बात ना करो। मुझसे इतना इनाद ना करो सुल्तान मोहम्मद। बहावलत मंबर के ऊपर एक सादा वाइज नहीं है। अगर उसकी आवाज खामोश ना की जाए तो यही आवाज हजारों दीगर लोगों के मुंह से सुनोगे। आप बहावलत को नहीं जानती हैं। मुझे यकीन है कि वो मिंबर पे एक सादा वाइज है, इस हकीकत के साथ कि एक शहर उसकी पुष्प पर है। जो लोग आपको खबर पहुंचाते हैं, आप उनसे कहिए कि जुमे के दिन उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों और गली कूचों में उसके हामियों की तादाद गिने और उन अफराद को गिने कि जो अपनी मुश्किलात के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन सारी सियासत जैसा कि आप ख्याल कर रही हैं आपके पास नहीं है। इसमें से कुछ हमारे पास भी है। हाँ, जो तुम्हारे पास है वो बहावलत के काम के सिलसिले में अहदाम के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि उसको कत्ल करने और अवामुन नास को जोश और गुस्सा दिलाने के अलावा भी कई रास्ते हैं। वो आज कई हथियारों से लैस एक जंजू के मानिंद है। उसे एक एक करके गैर मुसल्ला करना चाहिए और इस मुश्किल की गिराह
सिर्फ एक शख्स के हाथ खुलेगी और वो शेख कमालुद्दीन ख्वारज़्म का काज़िल क़ज़ात है। और आज की गुफ्तगू का खुलासा, अगर किसी का किसी से ताल्लुक होता है तो इस वजह से होता है कि वो उसके हुनर और सनत और जीनत और जमाल को देखे और उसका नजारा करे और उन नेमतों से इस्तिफादा करे। इस वक्त तुम भी अल्लाह के तमाम नेमतों को मोजज़ा और इंतहाई हसीन और हैरत अंगेज समझो और उसके फेल को देखो ताकि वो तुम्हारी तमाम खलवतों का साथी रहे। अहसान्त, अहसान्त। हर माशूक अपने आशिक को और अपनी दुनिया और काम के नाजिर को दोस्त रखता है। या शेख, मैंने एक घर हसन बुकाई को दिया था और उससे कुछ रकम रहन के तौर पर ली थी। अब उसके किराए की अदायगी का वक्त गुजर चुका है और उसने 1 दीनार भी अभी तक मुझे नहीं दिया। क्या मैं उसके माल से कि जो मेरे पास अमानत है अपना हक ले सकता हूँ? सिर्फ अपनी रकम के मुताबिक, बाकी माल उसी को वापस कर दो। जी अच्छा। लेकिन उसमें तसर्रुफ करने से पहले बुकाई से कहो कि मेरे पास आए। सर, आंखों पर आपका हुक्म। हजरत बहावलत, आपकी खिदमत में वजूहात शरिया लाया हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे। सरमज में बारिश कितनी हुई है? बहुत कम। पानी का जखीरा वहीं पंजकी के पास होता है? वहीं है। अल्लाह ताला आपका ये नजराना कबूल करे। ये रकम वापस लीजिए और उस पानी के जखीरे पर खर्च करें या बड़ा बना दीजिए। अल्लाह सुल्तानुल उलमा की इज्जत में इजाफा फरमाए। फी अमानिल्लाह। बल्ख का दरवाजा।